Namaskar, hello, and a very, very, very good evening. Ajke is a Friday, and like every Friday, we write a happy chapter together. Welcome to Dulhan Diaries, partnered by Senko Golden Diamonds. আমি রূপসা এবং আজকে আমাদের সাথে আড্ডাতে আসবে দুজন ভীষণ স্পেশাল মানুষ বিকজ আজকে আমাদের দুলহান ডায়েরিজ এর এই চ্যাপ্টারে we will have two very eligible single girls definitely yet to get married কিন্তু এই যে আমাদের দুলহান ডায়েরিজ where the objective is very simple when you're getting married it should be a gala one okay like a dream wedding তার জন্য চেকলিস্ট চেষ্টা করি আমরা সাজিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে কোথায় কি হলে ভালো হয় ইত্যাদি অ্যান্ড অফকোর্স জানি তোমাদের স্টোরি বিকজ উই লাভ টু হিয়ার ইয়োর স্টোরি এবং দুলহান ডায়েরিজ এর আজকের এই চ্যাপ্টারে লেটস ওয়েলকাম রাজন্না ঝা হাই গুড ইভিনিং ওয়েলকাম টু দ্য শো Hello. অ্যান্ড কঙ্কনা দে হাই গুড ইভিনিং Hello. Good evening. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের সম্বন্ধে একটু জানবো তোমরা কি করো কোথায় থাকো and exactly BA this word marriage what is the definition in your mind okay because you girls are the 2026 generationের মানুষজন এখনো yet to get married তো definitely জানতে চাই what is your definition of marriage and a little bit about yourself তো আমি থাকি কলকাতাতে, বেহালার দিকে থাকি আমি। আর আমি এখন কলেজ করছি, ইংলিশ অনার্স নিয়ে করছি, ভবানীপুরে পড়ছি। অ্যান্ড বিএ ইজ মি ফর ইটস আ ড্রিম ফর মি। লাইক আমি এখন থেকে খুব প্ল্যান করি, আমরা বন্ধুরা ভীষণ লাইক ডিসকাস করি যে এইটা করবো, এটা পড়বো, এরম করবো। প্রত্যেকটা অকেশনে আমরা প্ল্যান করি যে হ্যাঁ এরম ভাবে হলদিতে এই লুক করবো, মেহেন্দিতে এই লুক করবো, ডিফারেন্ট মানে ভীষণ প্ল্যানস থাকে। ভীষণ মানে মেকআপে কি করব, জুয়েলারিজ কি পরবো, কার সাথে কি পরবো। আমার তো বিয়েটা নিয়ে আমার জন্য বিয়ে ইজ লাইক লিটারালি ইটস আ ড্রিম ফর মি। মানে কিভাবে করব, কোথায় করব, এভরিথিং। তো এই আর কি, বিয়ে ইটস আ ভেরি গুড থিং, like we all should experience it. Hi, I'm Konkona De. I'm from Dankuni, and I'm also doing English honors from Bhavanipur Education Society College. For me, marriage is little bit complicated, but of course, it's every girl's dream. So of course, amaro odai ekta dream ache. But then also, actor, it too kind of headache chola ashe je too much of responsibility. বিকজ আজকালকার জেনারেশনের জন্য যদি আমরা লাইক ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি না হই, তো লাইক একটা ফ্যামিলি থেকেও একটা প্রেশার আছে লাইক ইয়েস অফকোর্স ইউ উইল গেট ম্যারিড অ্যাট দ্য রাইট এজ, বাট তার আগে ইউ হ্যাভ টু বি ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা একদম মানে লাইক কনস্ট্যান্ট। বাট জাস্ট লাইক রাজন্না সেড, লাইক we both are friends like in real life, so we always talk about ki okay mehndi ka look aisa hoga, haldi ka look aisa hoga, and we have already decided like if we want to do any destination wedding or like what kind of outfits we want to wear, what kind of look we want. Kisi ko sari pehenna hai, like amra banaras porbo naki amra lehenga porbo, like already everything is decided. But then again at to choices er moddhe like we keep fluctuating ki thik ache na kabhi lehenga, then again I'm like nahi Banarasi porbo, that is more like Bengali look. But then again আমার যদি একটু পার্সোনাল স্টোরি দেখতে যাই, then my mom is Assamese, she is like Assamese Christian and my dad is Bengali. তো আমার একটা কনস্ট্যান্ট ওই মাইন্ড একটা ফাইট হতে থাকে লাইক should I do Bengali look a wedding or should I do Christian look a wedding, because I love both of them. So let's see what happens, but I really hope कि একটা ম্যাজিক্যাল वाला dream like marriage হবে. So yeah, that's my part of the story. Amazing. So two very eligible girls, but of course, এখন তোমরা students, so there is a lot of time in between maybe the final day and আজকের conversation. But এই যে when you all discuss, it is a wedding just restricted to the সাজগোজ, makeup, গয়না, খাওয়া দাওয়া, নাকি you all discuss about what you expect from your partners? So আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তোমাদের কি মনে হয় when it comes to choosing a partner for your marriage? Because একটা স্টেজ হচ্ছে জানা চেনা ভালো লাগা, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, and all those sweet times, and then there is this very phase which is very important phase of marriage and a decision to hold on forever. তো asking both of you, বিয়ের আগে কোন কোন ব্যাপারগুলো একদম তোমাদের মনে হয় যে these are the basic checklists that my partner must have before I say yes to the proposal or yes to the relationship?
এখানে আমরা কথা বলছি কমপ্লিটলি দুলহন ডায়েরিজে বিয়ে নিয়ে। প্রথমত আমার ফ্যামিলি থেকে ব্রাহ্মণটা ভীষণই ভাবে ইয়ে, তো অফকোর্স মাই ফার্স্ট লুক আউট উইল বি দ্য বয় ব্রাহ্মণ অর নট। সো ইয়েস, ব্রাহ্মণটা আমার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর অফকোর্স ফ্রম আ ভেরি ওয়েল good background, the family background, and with a good qualification, little smart. Of course, loyal. So this is everybody's need. Had a loyal partner hobe. So loyal partner, of course. আর আপাতত কিছু মাথায় নেই, this is it. For me, it's a bit different because আমার ফ্যামিলিতে ওরকম টাইপের মানে নেই যে কি লাইক ওকে ব্রাহ্মণ ছেলে বা ওরকম টাইপের, বাট অফকোর্স ইয়েস ওয়েল ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড, যে লাইক ওর নিজের ক্যারিয়ার লাইফ ইজ ভেরি গুড। বাট আমি যদি নিজের পার্সোনাল ওয়ান্টস থেকে দেখে বলি, লয়াল তো সবার আগে চেকলিস্ট হওয়ার উচিত, বিকজ we are right now in our early 20s and in 2026 dating life is like a circus, to be honest. Bhalo chele bhava is very risky over here, but still there are many good men out there, of course. So yes, first is loyal, wo checklist se to karna hi hai. Then the second is it might sound little bit foolish, but ওই হয় না লাইক ছোট ছোট জিনিস, লাইক ইফ ইউ আর গোয়িং আউট হি ইজ জাস্ট টেকিং মাই ব্যাগ or he's opening the door, he's opening the car door as well. I don't know, like all the small things, because আজকাল এই ছোট ছোট জিনিস মানুষরা মানে করতে ভুলে গেছে। I would love that very much. And তোমার লাইক কি বলবো, লাইক যাতে কি আমার in-laws ও like it's not just about us, it's about like both of our families merging together. So like if they are getting along together very well or not, ওটা যাতে ভালোভাবে হয়, লাইক দুটো ফ্যামিলি লাইক খুব হ্যাপিলি লাইক একটা বন্ড আছে সবার। সো আই উড ভেরি মাচ ওয়ান্ট দ্যাট। অ্যান্ড আমার ফ্যামিলি থেকে তো কোনো এমনি ডিমান্ডস নেই, জাস্ট আ গুড লুকিং গায়। আমাকে যদি পার্সোনাল অবধিয়া বলতে হয় देन यस, बाकी सब तो चलता है। बाकी सब तो हो ही जाएगा, लेकिन लॉयल्टी तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। And Rajonna has maybe just logged out or কোনো technical problem হয়েছে, so I'm sure she's logging in again. So Konkona, you mentioned a very important part as in the family, because a marriage is just not about two people but about two very different, each with their own background and expectations. সেই দুটো ফ্যামিলিরও একটা বিশাল ইউনিয়ন ফরএভার। তো asking you that, what are the basic discussions that you think that in today's time, before finally the wedding is declared and সবাই মিলে আয়োজন করে, তার আগে অ্যাজ আ কাপল কোন কোন ব্যাপারগুলো একদম ট্রান্সপারেন্টলি এই ব্যাপারগুলো ডিসকাস করে নেওয়া উচিত, যাতে বিয়ের পরে এগুলো নিয়ে কোনো রকম অকারণে অশান্তি না হয়? What are the prime areas that need to be discussed between a young couple? যে বিয়ের আগে কোন কোন ম্যাটারগুলো একদম তোমাদের মনে হয় যে এগুলো একদম ডিসকাস করে নেওয়া উচিত? So for me, it's very important to discuss with my partner যে কি after marriage, if we are talking about marriage, then after marriage যে আমরা ফ্যামিলি লাইক in-laws এর সাথে থাকবো নাকি সেপারেট থাকবো, বিকজ ইটস ভেরি কমন অফকোর্স যে কি সবসময় ছেলেদের বাড়ির সাইডে in-laws দের সাথেই থাকা হয়, অ্যান্ড ম্যাটার্নাল সাইডে তো থাকা হয় না। বাট अगेन দ্য ফ্যাক্ট যে কি ম্যাটার্নাল সাইডেও অফকোর্স আই নিড টু লুক আফটার মাই মাদার অ্যান্ড ফাদার অ্যাজ ওয়েল। So either maybe it's very unique or something very different that people are going to hear right now, but I have this idea that either both of our families together like a legit whole a big joint family, it's either that or else we both will separate from our family, because if I am able to separate from my family, then he should do that sacrifice as well, कि दोनों अलग रहते हैं, चलो ठीक है, दोनों ही दूर से अपने मम्मी पापा का व्हाटएवर देखभाल करना होगा हम लोग दूर से करेंगे, सो दैट इट्स इक्वली बैलेंस। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन इक्वालिटी, तो मुझे तो वैसा ही चाहिए। अभी देखते हैं कौन मेरे हिसाब से कि लाइक वैसा मैनेज करके चल सकता है, बिकॉज आई फील लाइक कि we women have to adjust a lot after marriage, but since it's 2026, so even the guy should adjust a bit. This is my thinking. As Konkona said, যে হ্যাঁ দুটো ফ্যামিলিকে মানে
দুজনকে এটাই ফার্স্টে ডিসকাস করে নেওয়া উচিত যে হ্যাঁ মানে কার সাথে থাকাটা মানে যেটা কঙ্কনা বললো যে সবসময় ছেলের বাড়ির লোকেরাই আমাদেরকে বলা হয় যে মানে মেয়ে বিয়ে করার পর মেয়ে চলে আসবে ছেলের বাড়ির দিকে, তো সেই ক্ষেত্রে তো অফকোর্স এটা ইকুয়াল হচ্ছে না। তো হ্যাঁ এটা ফার্স্টে ডিসকাস করে নেওয়া উচিত যে কোথায় থাকাটা হচ্ছে, কোথায় থাকা হবে। আর অ্যাজ আই লাইক ক্যারিয়ারের অনুযায়ী উই বোথ শুড রেসপেক্ট আওয়ার ক্যারিয়ার দুজন ক্যারিয়ারকে ভীষণ ভাবে রেসপেক্ট করা উচিত, করবো আমরা। লাইক আগামী এই আমাদের 20s, আমরা যেই জেনারেশনে আছি সেই জেনারেশনে আমাদের ভীষণ ভাবে প্রয়োজন যে দুজনের ক্যারিয়ারকে ভীষণ ভাবে রেসপেক্ট করাটা। Absolutely, and independently, we all have been nurtured by our parents, because the girls of today, তোমরা এখন early 20s, parents have raised us equally. Like, we have never been told তোমরা মেয়ে, and that kind of a thing. It is a very different world we are in. So সেখানে তোমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ, ইটস সো ম্যাচিওর অ্যান্ড পারফেক্ট। আর এবার একটু ড্রিম ওয়েডিং এর গল্প শুনবো। এই যে বিয়ের গল্প হয়, তখন কে কেমন সাজছ, কটা ওকেশন মোটামুটি ইচ্ছে আছে হোক, নাকি একদম কোর্ট ম্যারেজ করে সাইন করে বিয়ে? আর সাজগোজের সাথে সাথে জানতে চাই কিরম জাতীয় জুয়েলারি পরবে, হ্যাঁ, অ্যান্ড মেনুতে কি কি থাকবেই। মানে অনেক কিছু প্রশ্ন করে ফেলেছি, কিন্তু একটা ড্রিম ওয়েডিং রাজন্যার কঙ্কনার মনে আজকের দিনে স্বপ্নটা কেমন, ছবিটা কেমন, উড লাভ টু নো। ওকে, সো আমার বিয়েটা আমি লাইক এটা আমি ডিসাইড করেছি, ইটস নট ফিক্সড ইয়েট, বাট স্টিল একটা মাথায় একটা ইমেজ আছে যে কি প্রপার একদম করব, এঙ্গেজমেন্ট থেকে স্টার্ট হবে। লাইক আই এম আ বিগ পাগলু অফ অল দ্য অকেশনস। প্রত্যেকটা অকেশন একদম ধুম ধাড়াক্কা করে করতে হবে, মেহেন্দিও করতে হবে, এঙ্গেজমেন্টও করতে হবে, সব কিছু একদম ফুল, বাট বেঙ্গলি স্টাইল। অ্যান্ড দ্য রিসেপশন, ওটা আমি চাইছি, ওটা আমার খুবই পার্সোনাল ইচ্ছে, অ্যান্ড ইভেন আমার মায়েরও খুব ইচ্ছে যে কি ওটা খ্রিশ্চান ওয়েডিং এ যেরকম হয়, যে কি তোমার ব্রাইড মানে যে বউ হয় সে একদম পুরো একদম হোয়াইট গাউন পরবে। আমার এমনি খুব ইচ্ছে লাইক গাউনের খালি পিছনের লেন্থটা লম্বা হবে, আর উপরে যে ভেলটা হয় যেটা আমাদের ঘোমটা হয় বাংলাতে, ওটা লাইক এক্সট্রিম লং থাকবে। এমনি আমার একটা পিকচার আছে মাথায়। অ্যান্ড তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সব ফ্লোরাল, লাইক এভরিথিং ভেরি কালারফুল, বাট দ্য ড্রেস উড বি প্লেন হোয়াইট। আর আমার ব্রাইডসমেডে অফকোর্স রাজনা উড বি দেয়ার, অ্যান্ড অল মাই আদার ফ্রেন্ডস এজ ওয়েল। তো ওদের জন্য লাইক একটা বেবি পিঙ্কের একটা লাইটিশ একটা কালার, হ্যাঁ ওই কালারটা আমি ভেবে রেখেছি। লাইক সবাই লাইক খ্রিস্টান ওয়েডিং এটা হয়, তো সবাইকে আমি সেম ওরকম আমি ড্রেস পরবো, স্যাটিনের, এটাও ভেবে নিয়েছি আমি। আর যেটা বিয়ে হবে ওটা তো আমাকে বেনারসি পরে করতেই হবে, ওটা আমাকে বাঙালি স্টাইলে করতেই হবে। বাংলা বর মানে বাঙালি বর হোক কি না হোক, ওটা বাঙালি স্টাইলে করতে হবে। বাট আমার খুব ইচ্ছে লাইক লেহেঙ্গা পরারও খুবই ইচ্ছে আছে। আমি বুঝতে পারছি না, ওটা হয়তো এঙ্গেজমেন্টে আমি লেহেঙ্গা পরে নেবো একদম সুন্দর গর্জিয়াস। আর আমার খুব ইচ্ছে লাইক মেহেন্দি পরবো না, আমি সুন্দরভাবে আলতা পরবো। আলতার উপরে তোমার দেখবে এমনি হোয়াইট ফেব্রিক দিয়ে এমনি লাইক আলপনা করা থাকে, ওটা আমার করার খুবই ইচ্ছে আছে। হাতে পায়ে দুটোই ওই সুন্দর এরকম ওই পান দিয়ে কি করে আমি বলতেও ভুলে গেছি, বাট আই ওয়ান্ট টু ডু অল অফ ইট। অ্যান্ড ইয়েস, লেহেঙ্গাতে অফকোর্স এঙ্গেজমেন্ট হবে, তো ওখানে তো রেড বা মারুন পরবো না, মেবি টু লাইটার শেডে যাবো। আই অ্যাকচুয়ালি লাভ লাইটার পেস্টেল শেডস, ওরকম তো এরকম কিছু পরবো। অ্যান্ড মেনু টু বি অনেস্ট আমি এখনো অব্দি ভাবিনি, খাবার দিকে যাইনি, বিকজ আমার তো লুকসই ফ্লাকচুয়েট হতে থাকে, কখনো এটা কখনো ওইটা, তো খাবারটা তো এখন ভাবিনি। আমার জন্য বিয়েটা হচ্ছে সবকিছুর, আমার প্রত্যেকটা অকেশনের জন্য প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট আমি স্টাইল ভেবে রেখেছি। ফার্স্ট আমার এঙ্গেজমেন্টের জন্য আমি ভেবে রেখেছি পুরো সাউথ ইন্ডিয়ান লুক হবে আমার। আর আমার মেহেন্দির জন্য আমি ভেবেছি পুরো পাঞ্জাবি কুড়ি হয়ে সাজবো, একদম পারান্দা স্যুট পরে একদম পুরো পাঞ্জাবি ভাবে সাজবো। আর আমার বিয়ের জন্য আমি ভেবেছি যে বাঙালিটা ইচ্ছা আছে, বাট আমি বাঙালি না, আমি বিহারি, বাট আমার কালচার পুরোপুরি বাঙালি। তো বাঙালি ভাবে বিয়ে করার খুবই ইচ্ছা, বেনারসি পরে একদম প্রপার মুকুট পরে মানে কলকা করে মাথায় একদম সুন্দরভাবে সাজার ইচ্ছা আছে। আর রিসেপশনটা লেহেঙ্গা পরারই ইচ্ছা আছে আপাতত। আর লেহেঙ্গা খুব একটা আমাকে মানায় না আমার মনে হয়, তো ওই জন্য ভেবে রেখেছি এটা অপশনাল হচ্ছে জর্জেটের শাড়ি। তো এই দুটো ভীষণ ভাবে ইচ্ছা আছে, মানে পরপর প্রত্যেকটা ইয়ে।
আর হালদি লুকটা তো অফকোর্স আছে, হালদি লুকটা পুরো একদম, আমি হলুদ পরার ইচ্ছা নেই, পুরো হোয়াইট কালারের একটা সুন্দর কোট সেট পরার ইচ্ছা আছে, বাঁধিনি একদম ভেবে রেখেছি। পুরো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি বলবো আর কি, আমার ডেকোরেশনও ভাবা আছে যে কিভাবে কি করব, পুরো রেড হবে রিসেপশনে, পুরো রেড কালারের ব্যাকড্রপ হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড হবে, পুরো রেড হবে আর কি। আর বিয়েতে ইচ্ছা আছে হচ্ছে একটু হোয়াইটিশ, একটু গোল্ডেন হোয়াইট সব মিক্সড। আর ইয়েস, আমার এঙ্গেজমেন্ট করার ইচ্ছা আছে হচ্ছে সমুদ্রের ওখানে, মানে ওটা আমার একটা ডেস্টিনেশন ইচ্ছা আছে, এঙ্গেজমেন্টটা হবে সমুদ্রতে, একদম আমার ক্লোজ, যত আমার ক্লোজ মানুষেরা আছে সবাই থাকবে আমার সাথে, বেশি জন মিলে করব না, একদম ছোট্ট খাট্ট করব, বাট হ্যাঁ সমুদ্রে করার ইচ্ছা আছে। এক্সেলেন্ট, while you were talking both of y'all, তোমাদের মুখে হাসিটা দেখে আমারই এত ভালো লাগছিল। অ্যান্ড রাজন্না, what about the menu? Girls, you all never think about others. তারা কি খাবে, কি খাওয়াবে? মেনুতে আমি ভেবে রেখেছি হচ্ছে স্টার্টারে আই উড লাইক একটু তন্দুরি ব্যাপার থাকবে, আর একটু তন্দুরিটা বেশি আমার পছন্দ, যেহেতু তন্দুরিটা বেশিরভাগ সবারই পছন্দ হয়, তো কাবাব ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার বিয়েতে, চিজ কাবাব। আর হচ্ছে গোল্ডেন প্রন ফ্রাই থাকবে, এটা আমার ভীষণ ফেভারিট, সবারই ফেভারিট এটা আশা করি, প্রন তো সবারই ফেভারিট হয়। আর মাটন তো অফকোর্স, বাঙালি বিয়েতে মাটন না হলে জমেই না, মাটন আর পোলাও বা চিকেন বিরিয়ানি, মাটন মাস্ট মাস্ট বি দের। তো মাটনের আশায় আশায় অনেকজন বিয়েতে আসে, মানে বিয়ে বলতে গেলে মাটন খাবো আর কি। আমি একটা অ্যাড অন করতে চাই, যেটা আমাদের দুজনেরই খুবই ফেভারিট, ওটা আমাদেরকে বেভারেজে রাখতেই হবে, কোল্ড কফি। Cold coffee is something we love. We have to keep it in our menu. আমরা স্পেশালি আমরা বাইরে যাই কোনো ক্যাফে वगैरहতে খালি কোল্ড কফি খেতে, আর আমরা বাড়িতেও আমরা খালি বানিয়ে আমরা কোল্ড কফি খাই। We just love that. কোল্ড কফি রাখতেই হবে। তাছাড়া তো অফকোর্স রাজন্না যেগুলো যেগুলো বলেছে ওগুলো থাকবেই। তার সাথে সাথে আই থিঙ্ক আমরা দুজনেই মোমো রাখবো স্টার্টারে, বিকজ উই লাভ মোমো। অ্যান্ড ইয়েস, আমাদের সবকিছু ফেভারিটস একদম সবকিছু দিয়ে দেবো, যাতে কি গেস্টের থেকে বেশি আমরাই টুক 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 করে খেতে হবে। গ্রেট। এবার মানে দেখো hypothetically answer দিতে পারবে, because I'm sure these are maybe matters that you all have not really thought about it Yes. ডিটেইলে, কিন্তু এখন থেকে একটা জাস্ট প্রশ্ন জানতে চাইছি, জাস্ট কিউরিয়াস, ফিনান্সিয়াল ডিসিশনস এন্ড ডিসকাশনস বিটুইন কাপল, কি মনে হয় এটা কিরকম হওয়া উচিত এবং রেসপন্সিবিলিটি ব্যাপারটা কেমন হওয়া উচিত? বিকজ একটা সংসার চালানো উইদিন কোর্টস ইজ ডেফিনেটলি কোয়াইট অ্যান এক্সপেন্সিভ জার্নি, রাইট? সো কি মনে হয় মডার্ন গার্লস, তোমাদের কি ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য ফিনান্সেস বিটুইন দ্য কাপল? এখন অব্দি তো আমি সিঙ্গেল, লাইক আমরা দুজনেই সিঙ্গেল, তো এখন অব্দি সেরকম মানুষ পাইনি ডিসকাশন করার মতো, বাট ইয়েস হ্যাঁ মাথায় মাথায় আছে, when we'll get a partner so we'll discuss this and this things. হ্যাঁ প্ল্যানিং করে সবকিছু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মানে হুটপাট করে নেওয়া, মানে বিয়ে হচ্ছে তো না ভেরি হানিমুন ফেজে যা খুশি করে ফেলছি আর ট্রিপে বেরিয়ে যাচ্ছি, এগুলো করাটাও উচিত না। তো হ্যাঁ বিয়ে করার পর বা আমরা যেহেতু এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছি, তো সেই ক্ষেত্রে সবকিছু প্ল্যানিং হিসাবে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আজকালকার দিনে, মানে এত কিছু ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে সবকিছু, তো সেই ক্ষেত্রে প্ল্যানিং করে সবকিছু করা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাই বলবো। সেরকম ভাবে ডিসকাশন করার মধ্যে মানুষ আমরা পাইনি, মানে আমি তো পাইনি, সো সেই ক্ষেত্রে সেরকম ভাবে তো লিঙ্ক করতে পারছি না। Yes, definitely, as Rajana said, we both are single. তো এখন অব্দি তো ডিসকাশনের মানে ওই চান্সটাই পাইনি, বাট ইয়েস ডেফিনেটলি মাথায় একটা কনভারসেশন যেটা চলে, লাইক ভাবনা চিন্তা চলতে থাকে যে লাইক এইরকম টাইপের চাই। তো ওই ক্ষেত্রেতে লাইক ফাইন্যান্সিয়ালি আমি তো চলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবই, এটা আমার লাইক মেইন মোটিভ আছে, আমার লাইফে ওই গোলটা আছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই অলসো নিড মাই পার্টনার, লাইক ফিউচারে যেই হবে যেই হোক না পার্টনারটা কেন, মানে সে যাতে খুবই ওয়েল স্টেবল থাকে, নট জাস্ট হিম, ইভেন ওর যে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটাও থাকবে ওটা যাতে খুবই ভালো হয়, খুবই লাইক রেসপেক্টফুল হয়, খুবই মানে ভালো স্ট্যান্ডার্ড থেকে, ওরা যাতে ভালো একটা ওয়েল একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করে ছেলেটা, অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়ালও যাতে মানে he has enough that I don't always need to constantly think about যে কি okay I need to keep doing something. Of course I will do it, but at the same time যাতে কি সব ভারটা আমার উপরে না আসে, of course we will divide it everything, but
ওই আর কি, যাতে কি ও একদম পুরো ওয়েল একদম ফাইন্যান্সিয়ালি এতটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে যে কি লাইক অতটা মানে আমাকে যাতে অত ভাবনা চিন্তা না করতে হয়। গ্রেট। এবার ধরো আমাদের বাবা মায়েদের বলি বা দাদু দিদাদের বলি বা জেঠু জেঠিদের, দে আর সেলিব্রেটিং দেয়ার 60th ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি, 50th ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি। সো কি মনে হয়, হাউ ক্যান টু পিপল লিভ লাইক দিস ফর এভার? হোয়াট ওয়াজ দ্য ম্যাজিক দ্যাট হেল্প দেম, যেটা এখন একটু একটু অনেক সময় আমরা দেখছি দ্যাট দ্য সোসাইটি অ্যারাউন্ড স্পেশালি আরবান সিচুয়েশনস আর ভেরি ডিফারেন্ট। সো তোমাদের কি মনে হয় দ্যাট কোর ভ্যালিউ সিস্টেমে কোন ব্যাপারটা কাপলদের আগে, that they have set examples that yes, you can live happily ever after with one person and forever? ভীষণ ইম্পর্টেন্টলি দুজন দুজনকে বিশ্বাস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। উই লাইক এভরি কাপল হ্যাভ টু বিলিভ, হ্যাভ টু ট্রাস্ট দেয়ার পার্টনার। লাইক ভীষণভাবে বিলিভ আর ট্রাস্টটা খুবই প্রয়োজন। একটা দুজন কোনো মানে কাপল বলে বলছি না, কোনো বন্ধুত্ব, কোনো দুটো মানুষ কে একসাথে থাকতে গেলে বিশ্বাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিশ্বাস না থাকলে কিচ্ছু কোনোদিনই কিছু থেকে না। তো সেই ক্ষেত্রে বিশ্বাস থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ডলি অফকোর্স লয়াল, দুজন দুজনের প্রতি লয়ালটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর বলতে পারি আমরা মানে দুজনের সাথে দুজনকে রেসপেক্ট করে দুজনের মতামতকে রেসপেক্ট করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। মানে রেসপেক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট সব ক্ষেত্রে। মানে কোনো ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে যেই মানুষটা নিজের জিনিসটাকে পছন্দ করছে মানে সেই ব্যাপারটাকে রেসপেক্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই ক্ষেত্রে কি দুজন দুজনের প্রতি মানে একটা টানও বাড়ে, আর মানে সবকিছু আমাদের নর্মাল সুন্দরভাবে ইকুয়ালি চলে। আমার জন্য আমি আমার মা বাবাকে দেখেছি। আমার মা বাবা লাইক ভেরি আর্লি এজে দে গট ম্যারিড অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ ফর দেম। লাইক বিয়ে করার পরে পরেই, বিকজ আমার বাবা যেহেতু এমন একটা লাইনে আছে যেখানে আমার বাবাকে খুব ট্রাভেল করতে হয়। সো এখন তো তাও ভিডিও কল আছে, এই আছে, একদম পাটছে একদম মানে তোমার ফ্লাইট নিয়ে না, আগেও ছিল অফকোর্স ছিল, বাট স্টিল অতটা লাইক সবসময় সবার জন্য পসিবল হয় না যে কি তুমি ওই অ্যাফোর্ড করে তুমি ফ্লাইট নিয়ে এদিক ওদিক চলে গেলে। তো আমার মা বাবাকে আমি মানে ছোটবেলায়ও দেখেছিলাম লাইক ভিডিও কল হতো না, হয়তো কল বগেরা হতো। তো আই থিঙ্ক ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ট্রাস্ট অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট হাউ ইউ অ্যাডজাস্ট। কেন কি তোমাকে অ্যাডজাস্টও করতে হবে, তোমাকে অনেকটা বেশি স্যাক্রিফাইসও করতে হবে। আমি আমার মাকেও দেখেছি, বাট আমি এটা কোনো সময় আমি বাজে সেন্সেও বলতে পারি না, বিকজ অনেক জায়গায় ভালো ক্ষেত্রের জন্য মা স্যাক্রিফাইস করেছিল। তো ওইটা শিখতে পারি আমি নিজের পেরেন্টস থেকে, যে স্যাক্রিফাইস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট লাইক ফর বোথ অফ আস অফকোর্স। বিকজ আমারও বাবা বাইরে থাকতো, তো বাবার জন্য একটা হার্ড ছিল যে লাইক একা অমনি বাইরে থাকা, যখন like wife and his two daughters, like I have one elder sister, সবাই কলকাতায় আর আমার বাবা বাইরে। তো এগুলোতে বোঝা যায় লাইক কতটা ইম্পর্টেন্ট যে তুমি একটা মানুষকে এতটা লেভেলে তুমি ট্রাস্ট করছো, অ্যান্ড দেন স্যাক্রিফাইসও হচ্ছে, অ্যাডজাস্টও হচ্ছে যখনই তুমি ইনলসদের সাথে তুমি মুভ ইন করে যাচ্ছ। সো ইটস লাইক কম্পাইল অফ এভরিথিং, অ্যান্ড আজকাল জেনারেশনের জন্য ইট ইজ a bit difficult, I believe, but then again it is very much possible, and that's what I'm learning from my parents. So hopefully I will get a partner just like I see like my parents, like the bond they have. So yes. আর এক্সপেকটেশন ফ্রম ফিউচার ইন লজ, পার্টনারের থেকে তো এক্সপেকটেশন একটা অন্যরকম, বাট দ্য নিউ ফ্যামিলি কি কি বেসিক এক্সপেকটেশন রাখছো তোমরা ফিউচার ইন লজদের কাছ থেকে? Basic expectations, like it's very basic for me, like if like এটাই যদি ডিসিশন হচ্ছে যে কি আমি ইনলসদের সাথেই মুভ ইন করছি and we are not living separately, then I would believe, like I would like to believe যে কি আমার ইনলস আমাকে খুবই সাপোর্ট করছে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে। বিকজ আজকাল হতেই পারে লাইক আমি যদি একটা নর্মাল, আমি যদি এখন একটা অফিসে জব করি, দেন আমার হয়তো বাড়িতে আসতে আমার লেট হচ্ছে। আই এম নট সেইং কি 12 AM or 11 PM, বাট একটা নর্মাল ডিসেন্ট টাইমিং like 9 PM or maybe sometimes আরো লেট হচ্ছে। সো লাইক I wish that they are okay with it, because সেম জিনিস যদি আমার পার্টনার করে they would be okay with it, right? because ওটা তো ওনাদের ছেলে হয়। তো ওর যদি প্রবলেম না ফেস করতে হয় ওকে, তাহলে I also would like love that privilege, because I would love it if they see me as their own daughter.
নিজের মেয়ের মতন যদি আমাকে দেখে, নিজের মেয়ের মতনই যদি আমাকে ট্রিট করে, আর আমাকে যাতে বাইরের মতন যাতে না ফিল করে। আই থিঙ্ক দিস আর ভেরি বেসিক থিং, যেখানে ভালোভাবে আমাকে ট্রিট করছে, ভালো মেয়ের মতন দেখছে, ওরকম ভাবেই আমাদের বন্ড আছে। বা ইনলস ছাড়াও যারা মানে আরো রিলেটিভস যারা হয়, অনেক সময় হয় ওখান থেকে প্রবলেমস ক্রিয়েট হচ্ছে or whatever it is. So hopefully they will take a stand for me when outside people are talking something about me. So yes, these are very basic expectations from my end. সাপোর্টিভটা তো ভীষণ প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমাদের মানে ইনলজ আমাদের সাপোর্ট করছে আমার ক্ষেত্রে। তো যেটা কঙ্কনা বললো কিছুক্ষণ আগেই বললো যে হ্যাঁ, যদি আমরা রাত করে বাড়ি ফিরি যেন কোনো বাজে কিছু শুনতে না হয়, বিকজ আমরা মেয়ে, আমরা একা বেরোতে পারি না। সেই ক্ষেত্রে যেন শুনতে না হয় হ্যাঁ বাড়ির বউ বলে একা বেরিয়ে এত রাত করে ফিরছো, এইগুলো যেন না শুনতে হয়, সেটাই অফকোর্স আমরা এক্সপেক্ট করব। আর অফকোর্স হ্যাঁ, যেন স্ট্যান্ড নেয়, কেউ কিছু বললে যেন আমরা সেই মানে সাপোর্টটা পাই যে না আমার শাশুড়ি শ্বশুর আছে, যে হ্যাঁ দে উইল সে সামথিং অ্যাবাউট, যদি কিছু বলে আমাদেরকে তাহলে দে উইল সাপোর্ট আস। নিজের মেয়ের মতো যেন আমাদেরকে দেখে, সেটাই আমরা অফকোর্স এক্সপেক্ট করব আমাদের ইনলজ এর থেকে। আর একটু বিয়ের গয়না শুনি, মানে কিরম জাতীয় গয়না পরা হবে, সেটা কি অলরেডি কেনাকাটি শুরু হয়ে গেছে কিনা, ফ্যামিলিটা কি বলে, বিকজ when a girl is born to a family, the planning starts much ahead of the final day. বিয়ের গয়না বলতে আমার জন্য একটু তো ইচ্ছা আছে ডায়মন্ড পরার। তো ডায়মন্ডের জন্য আবদার করেছি বাড়িতে, সেই আবদারটা অল্প অল্প করে পূরণ হচ্ছে না বলবো না, হচ্ছে। হ্যাঁ, সোনাও যে পরবো না এমন ব্যাপার না, সোনাটাও আমার খুব শখের। গয়না গয়না বলতে গেলে আমার ভীষণ শখের, গয়না পরতে ভীষণ ভালোবাসি। আর স্পেশালি অ্যাবাউট বিয়ে তো অফকোর্স ভর্তি ভর্তি গয়না পরতে হবে। তো গয়না বলতে পারো যে একটু ইচ্ছা তো আছে, একটা চোকার পরবো বিয়ের দিন, যখন বেনারসি লুকটা করবো তখন চোকার পরবো। আর বড় একটা হার, সীতাহার যেটা বলে, সীতাহার। চুর পরার ভীষণ ইচ্ছা, চুর ইজ মাই ফেভারিট। আমি চুড়ি পরতে খুব একটা পছন্দ করি না, বাট চুর জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে। আর তারপর তো টায়রা টিকলি আছেই। নথও খুব মানে নথটা তো অফকোর্স এটা বেঙ্গলি লুক যদি করতে চাই আমরা, তো বেঙ্গলি লুকে নথ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আর এই আর কি। আর ডায়মন্ড একটু ইচ্ছা আছে ডায়মন্ডটা পরার, রিসেপশনে ডায়মন্ড পরার ইচ্ছা, বিকজ রিসেপশনের লুকটা একটু ডিফারেন্ট হবে, একটু হটকে হবে, একটু গর্জিয়াস হবে, একটু কি বলবো, একটু পার্টি লুক হবে, তো সেই ক্ষেত্রে ডায়মন্ড তো ইম্পর্টেন্ট। ইন মাই কেস যদি আমি দেখতে যাই আমার ফ্যামিলি কেনাকাটা এখনো স্টার্ট করেছে কিনা, আমি ওটা এখনো ঠিক বলতে পারবো না, বিকজ আমার মা বাবা আমাকে বলে না এগুলো কিছুই। বাট ইয়েস আই নো সামথিং ব্যাক অফ দ্য স্টেজে কিছু একটা চলছে, মানে আমার দিদিও আছে, তো তার জন্যও চলছে, আমার জন্যও চলছে সাইমালটেনিয়াসলি। আর আমার খুব শখ এটা খুব বাড়াওয়া মনে হবে না কি মনে হবে আমি জানি না, বাট এভরি আমরা যেমনি বললাম না সব অকেশনে এঙ্গেজমেন্ট হোক কি হলদি হোক, সবকিছুতেই আমি চাই সোনাই যাতে পড়ি। আই লাভ সোনা, সোনা লাভস মি, সো আই ওয়ান্ট টু ওয়্যার সোনা। বাট ইয়েস, অ্যাজ রাজনা সেড, ইভেন আই ওয়ান্ট টু ওয়্যার ডায়মন্ড ইন মাই রিসেপশন, বিকজ ওখানে তো আমি ভাবছি ওই ক্রিশ্চিয়ান ওয়েডিং লুক করবো। আর আমার এমনি খুব ইচ্ছা আছে মাথাটা এমনি খোপা করে রাখবো, সো খোপাতে কি বলে ঠিক আমি জানি না, অ্যাক্সেসরিজটা রাজনা হেল্প মি ইফ ইউ ক্যান। এখান দিয়ে টিকলি হয়, বাট দেন এখান থেকেও অ্যাটাচ থাকে, হোয়াট ইজ ইট কল্ড, আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি। টিকলি টায়রা আই থিঙ্ক। দেন আরেকটা থাকে যেটা কানের দুলের সাথে এমনি তোমার চুলে লাগানো থাকে, এগুলো আমার খুবই ইচ্ছা আছে। সবকিছু তো সোনারই হোক, মানে ইফ আই এম ওয়ারিং ইট, ইট হ্যাজ টু বি অফ গোল্ড। I just love that element. And তোমার গলার তো ইয়েস একটা চৌকারও থাকতো, মানে এমনি যেটা থাক থাক করে যায়, এটা আমার পুরো ড্রিম। লাইক শাড়িটা বেনারসি যে পরবো, আই এম নট ওয়ান্টিং ইট ওয়ে টু গর্জিয়াস, বিকজ আমার তো মনে হয় যে কি বিয়ের পর ওটার পরাই হবে না, বাট সোনাটা তো আমার থাকবে অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট। তো আমি একদম পুরো থাক থাক একদম লেয়ার করে পরতে চাই। কোমরে কি পরে আমি কোনো কিছুরই নাম জানি না, বাট আমার পরার খুবই ইচ্ছে। অ্যান্ড হাতে আমার চুড়ির ওই বালা টাইপস এর হয় না, এমনি মোটা মোটা, আমার মায়ের কাছে আছে, আমি মায়ের থেকে দেখেছিলাম, অ্যান্ড আই জাস্ট লাভ ইট। অ্যান্ড প্লাস তোমার ওই শাখা পলাতেও দেখবে এমনি ছোট্ট ছোট্ট করে ডিজাইন করা থাকে, আমার ওটারও খুবই ইচ্ছে আছে। অ্যান্ড রিসেপশনে তো ডায়মন্ড কা বহুত হি মন হ্যায়, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স।
অ্যামেজিং। মাথার ওটাকে মাথা পাট্টিও বলে, এন্ড আই থিংক দ্যাটস আ বিউটিফুল অ্যাক্সেসরি ইন ইটসেলফ। অ্যান্ড এবার একটু প্রশ্ন করি, বিকজ আমাদের অনুষ্ঠান যারা শুনছে তারা মন দিয়ে শুনছে কিনা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। সো এই যে দুজন রাজন্যা এবং কঙ্কনা, দ্য ফ্রেন্ডস দ্যাট উই হ্যাভ ইন টুডেজ আড্ডা, তারা কিন্তু বলেছে তাদের একটা বেভারেজ ভীষণ পছন্দ, মানে তারা মাঝে মাঝে বাড়িতেও বানিয়ে খায়, যেখানে যায় সেখানে তারা ওটা খায়, সেটা গ্লাসে করে খায়। ক্লুও দিয়ে দিলাম, দুজনেরই একটা কমন জিনিস আছে যেটা তারা রাখবেই তাদের বিয়েতে। এটা কি? ওকে, সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। হ্যাশট্যাগ ডিডি, হ্যাশট্যাগ আর কে, মানে রাজন্যা কঙ্কনা দিয়ে উত্তর লিখতে হবে কমেন্ট সেকশনে। এবং ওদের এই আড্ডা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আজকে ইয়েলো হার্ট দিয়ে আমরা বোঝাবো, বিকজ দিজ আর ভেরি ব্রাইট গার্লস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক আজকে আমাদের হার্টের রংটা আমরা ইয়েলো রাখছি। ওকে, সো ম্যাক্সিমাম লাভ যে আমাদের পাঠাবে ফর দ্য বিউটিফুল গার্লস উইথ গ্রেট সোলস, তাদেরকে তোমরা জানাও তোমাদের ভালোবাসা উইথ ইয়েলো হার্টস। ওকে, নাও কামিং টু দি এন্ড অফ দি আড্ডা, when you all go to attend a wedding, তোমাদের কি মনে হয় what should be your wish for the new couple? নতুন কাপলস যারা বিয়ে করছে তাদেরকে তোমরা কি উইশ করতে চাও, এবং তোমাদের আড্ডাটা আজকে এখানে এসে কেমন লাগলো, এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট প্রশ্ন। প্রথম আমার লাস্ট বিয়ে বাড়ি খেয়েছি, মানে আমি বিয়ে বাড়ি খেয়েছি হচ্ছে নভেম্বরে। অ্যান্ড নভেম্বরে প্রথমত তুমি বিয়ে বাড়িতে গিয়েই আমি প্রথম আমার ইচ্ছা হয়, উফ আমার যে কবে হবে, মানে এই ব্যাপারটা আমার মাথায় প্রথমেই আসে, আমার যে কবে হবে। তো যাই হোক, কাপলদেরকে দেখে ভীষণ ভাল লাগে, বিয়ের সাজে দেখে অসাধারণ লাগে। আর হচ্ছে হ্যাঁ, এটা তো ফার্স্ট ভীষণ ভাবে আমি উইশ করি যে তারা দুজনে খুব ভালো থাকে, ভীষণ হ্যাপি থাকে, মানে আগামী 50 ইয়ার্স যেন ওরা খুব সুন্দরভাবে হ্যাপিলি কাটাতে পারে উইথ দেয়ার লিটল ওয়ান। অ্যান্ড অফকোর্স যে আগামী আরো 50 ইয়ার্স কেন, মানে সিলভার জুবলি, গোল্ডেন জুবলি যেন লাইফের প্রত্যেকটা সুন্দরভাবে অকেশন একসাথে থাকতে পারে দুজনে ওরা। আর ইয়েস, মানে এইটুকুই থাকে। আর এটা তো ভীষণ ভাবে ভাবি যে আমার যে কবে বিয়েটা হবে। আমি তো বিয়ে বাড়ি গেলেই আমার পার্সোনাল একজন রিলেটিভের আমার বিয়ে ছিল, আমার একটা কাজিন দিদির। আমি ঢুকেই তো অফকোর্স যেটা রাজনা বলেছে, একদম সব সাজানো গোজানো দেখে বউ বর দুজনকে দেখেই একটা ফোমো হয়ে যায়। ফোমো মিনস ফিয়ার অফ মিসিং আউট। আমার যদি এটা না হয় তাহলে যে কি হবে। বাট ইয়েস, আমি জাস্ট এটাই উইশ করি সব কাপলকে, ইভেন व्हेन आई डोंट नो देम, কি नजर ना लगे, एकदम सुखी रहो, ऐसे ही प्यारे प्यारे लगते रहो, हैप्पीली एवर आफ्टर। আর তোমাদের ভালো লেগেছে তো আমাদের আজকে এখানে চ্যাপ্টারটা লিখে একসাথে, এই যে চ্যাপ্টারটা আমরা একসাথে লিখলাম দুলহান ডায়েরিজে, ডিড ইউ হ্যাভ ফান শেয়ারিং ইয়োর হার্ট? ইয়া, ওকে। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মিস হয়ে গেছে, এটা খুব জানতে চাই, সেটা হচ্ছে ড্রিম হানিমুন ডেস্টিনেশনটা কার কি, রাজন্যা কঙ্কনা? আমার তো গ্রেস। গ্রিস, ওয়াও। আর আমার ইতালি যাওয়ার খুব ইচ্ছে, আমি আগেই উত্তর দিয়ে দিয়েছি তোমার বলার আগে। অসাধারণ। ইটালি, গ্রিস, মে দ্য ওয়ার্ল্ড বি উইথ ইউ, এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং ইন। তোমাদের জন্য থাকছে একটা ছোট্ট উপহার ফ্রম উপস রুপস। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বোথ অফ ইউ, অল বেস্ট উইশেস। খুব ভালো লাগলো তোমাদের সাথে আড্ডা মেরে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। টাটা, গুড নাইট। Bridesmaid, made indeed. पानी लाना। हाँ, ये ले पानी। ठंडा पानी यार। कभी इनको लाना, कभी उनको लाना। स्क्रैच इधर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। कभी खिलाना, कभी पिलाना। Bridesmaids are made to do बहुत कुछ. So here's बहुत कुछ made just for them. Presenting Gossips made for the Bridesmaid collection. Light elegance for all the heavy lighting.